Dear students, welcome to our next video. Now we are going to discuss about the cash balance approach or the Cambridge version of the quantity theory of money. The development of the cash balance approach to the quantity theory of money is associated with the name of A.C. Pigou. Cash balance അപ്രോച്ചിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് പ്രധാനമായും A.C. Pigou എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. The centerpiece of the cash balance approach is the Cambridge equation. Cash balance അപ്രോച്ചിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി വരുന്നത് Cambridge equation ആണ്. The Cambridge equation can be derived from the equation of exchange MV equal to PT. Cambridge equation derive ചെയ്യുന്നത് equation of exchangeൽ നിന്നാണ്. Equation of exchange എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. Equation of exchange is nothing but MV equal to PT. Solving the equation for M, we get M equal to PT divided by V. Then equation of exchangeൽ നിന്ന് നമ്മൾ M എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. So M equal to PT divided by V. MV equal to PT ആണെങ്കിൽ M നെ നമുക്ക് M equal to PT divided by V എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാവുന്നതാണ്. The equation can be written as M equal to 1 divided by V into or multiplied by PT. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു M equal to PT divided by V. Then ഇതിൽ നിന്നും M equal to 1 divided by V multiplied by PT എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. If 1 divided by V is defined as K and substituting K in the equation, we get M equal to KPT. Then അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് 1 divided by V യെ നമ്മൾ K എന്ന ആൽഫബറ്റ് കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം K യെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ M ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V എന്നുള്ളത് M ഈക്വൽ ടു K എന്നാകുന്നു. അങ്ങനെ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് M ഈക്വൽ ടു K മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ PT. ദിസ് ഈസ് ദ കാംബ്രിഡ്ജ് ഇക്വേഷൻ. M ഈക്വൽ ടു KPT. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാംബ്രിഡ്ജ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ M ഈസ് the money supply, P is price level, T is the total amount of goods and services, K is the fraction of annual sales volume held in the form of cash balances. That is nothing but demand for cash balance. Then equationil M represent ചെയ്യുന്നത് money supply യെയും P represent ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ലെവലിനെയും T എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെയും K എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച ആകെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും മിച്ചമായി കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവിനെയുമാണ് K റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലി K യെ പറയാം. It is the reciprocal of velocity of circulation because K is defined as 1 divided by V. Velocity of circulation ഒരു reciprocal ആണ് K. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു K 1 divided by V യാണ് K റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ V ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ്
സർക്കുലേഷൻ ആണ്. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ആണ് നമ്മൾ കെ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി. So there is an inverse relationship between the demand for cash balances and the velocity of circulation of money. Velocity of circulation ന്റെ reciprocal ആണ് k. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു inverse relationship demand for cash balances ഉം velocity of circulation of moneyയും തമ്മിൽ ഉണ്ട്. Demand for cash balanceനെയാണ് നമ്മൾ k കൊണ്ട് represent ചെയ്യുന്നത്. Likewise, if the value of V increases, K declines. Velocity of circulation of money increase ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ demand for cash balance decline ചെയ്യും. That means, if the value of V increases, K declines. So, the demand for money as a store of value decreases as the demand for money as a medium of exchange increases. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം. Demand for money as a store of value decrease ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the demand for money as a medium of exchange increases. Medium of exchange, which is nothing but the velocity of circulation of money. And the store of value, which is nothing but the demand for cash balances. So, K is an index of the demand for money as a store of value. അതുകൊണ്ട് തന്നെ store of valueനെയാണ് K represent ചെയ്യുന്നത്. Store of value അതുപോലെ തന്നെ പണത്തിന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനായ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത്. When the demand for money as a store of value increases, the velocity of circulation of money decreases, since idle cash balances will not enter circulation. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു, ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആസ് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ the velocity of circulation of money decrease ചെയ്യും. അതായത് മണിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയം പണം അതിന് മാത്രം സർക്കുലേഷനിലോട്ട് വരില്ല. The left side of the equation is the supply of money and the right side of the equation is the demand for money. Equation നമ്മുടേത് M equal to KPT ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് M ആണ്, which represents the supply of money, and the right side of the equation KPT is the demand for money. At any given time, people holds a certain amount of cash balances sufficient to purchase a given volume of goods and services. Money is demanded by people as a store of value. ഏതൊരു സമയം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ പണം കൈവശം വെക്കും. എന്തിനാണ്? നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണം. അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ എല്ലാ ടൈമിലും പണം കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. സോ മണി ഈസ് ഡിമാൻഡഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ആസ് എ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ. The Cambridge equation can be used to analyze the role played by the quantity of money in the economy. Quantity of moneyയുടെ റോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റോളാണ് പണം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാംബ്രിഡ്ജ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. So let us assume that the economy is in equilibrium with M or money supply equal to rupees 500 crores and K is the demand for cash balance is 1 divided by 6 and T equal to rupees 3000 crores. And according to the Cambridge equation,
rupees 500 crores equal to 1 divided by 6 multiplied by rupees 3000 crores, and the supply of money is equal to the demand for money. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാംബ്രിഡ്ജ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്. ഇക്കോണമിയിലുള്ള മണി സപ്ലൈ വരുന്നത് 500 crores, അതുപോലെ തന്നെ കെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയി വരുന്നത് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ആൻഡ് പി ടി ആയി വരുന്നത് rupees 3000 ക്രോഡ്സും ആണ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇക്കോണമിയിലുള്ള സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് rupees 500 crores equal to 1 divided by 6 multiplied by rupees 3000 crores. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സിംപ്ലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അതായത് rupees 500 crores which is equal to 1 divided by 6 into rupees 3000 crores. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഈക്വൽ ആണ്. രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 500 crores ആണ്. Then imagine that if the central bank increases the quantity of money in the economy from rupees 500 crores to rupees 600 crores, the people now have larger cash balances than they want to hold. The people want to hold 1 divided by 6 PT as cash balances, but now they have cash balances equal to 1 divided by 5 PT, which means K equal to M divided by PT, which is equal to M is 600 divided by PT is 3000, which is equal to 1 divided by 5. Then അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക്, ഒരു നാഷന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പണത്തിന്റെ അളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് 500 crores വരുന്ന മണി സപ്ലൈയിൽ നിന്നും 600 crores ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മണി സപ്ലൈ 500 crores നിന്നും 600 crores ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ജനങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകും. അതായത് ജനങ്ങൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവ് 500 crores അവരുടെ കൈവശം ബാക്കിയാകുന്ന പണത്തിന്റെ അളവ് 600 crores ആയിരിക്കും. അതായത് K equal to M divided by PT, which is equal to 600 divided by 3000, which is equal to 1 divided by 5 ആണ്. പണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈനേക്കാൾ അധികമായാൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള പണത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അധികമുള്ള പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി PT വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് if the supply of money exceeds demand for money, people in the economy will try to reduce their cash balances. Supply of money demand for moneyനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. They will do this by spending their excess money balances on goods and services. കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഇൻക്രീസ് ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. If the economy is in full employment, T is at its maximum. Thus, the increased expenditure on goods and services will result in an increase in the price level only. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടി അതിന്റെ മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓൾറെഡി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി അതിന്റെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. പിന്നെയും നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ വരുന്നില്ല. Thus, the increased expenditure on goods and services will result in an increase in price level only. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മണി സപ്ലൈ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജനങ്ങൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അവർ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ വരുത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പി ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ടീനെ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നത് പ്രൈസ് ലെവലിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ മാക്സിമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൂടുതലായി ജനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. So, the increased expenditure on goods and services will result in an increase in price level only. Equilibrium will be restored only when the prices have risen sufficiently that PT equals rupees 3,600 crores. When PT is equal to rupees 3,600 crores, people will once again be holding only 1 divided by 6 PT in the form of cash balances. That is rupees 600 crores divided by rupees 3,600 crores, which is equal to 1 divided by 6. PT 3,600 കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിന്റെ 1 divided by 6 ഭാഗം മാത്രമാണ് പണമായിട്ട് കരുതി വെക്കുന്നത്. അതായത് rupees 600 crores divided by rupees 3,600 crores, which is equal to 1 divided by 6. Again, ഇക്കോണമിയിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. An increase in the supply of money will result in an increase in the price level. Likewise, a reduction in the supply of money will result in a decrease in the price level. അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കിയതിന് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ്? മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവലിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈയിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവലും ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു. Thus, the cash balance approach to the quantity theory of money establishes the direct and proportional relationship between the supply of money and the price level. ഇവിടെ cash balance approach to the quantity theory of moneyയിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും പ്രൈസ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. First one, the theory does not take into consideration various motives for holding money. Cambridge approach ignores the speculative demand for money, which turns out to be one of the most important determinants of holding money. ആദ്യത്തെ ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ തിയറിയിൽ പണം കൈവശം വെക്കാൻ
ഉള്ള ഡിഫറൻറ്റ് മോട്ടീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണം കൈവശം വെക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടീവാണ് സ്പെക്കുലേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി തിയറി സ്പെക്കുലേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണീനെ ഫുള്ളി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then second one, the cash balance approach ignored the role of rate of interest in the theory. Cash balance approachൽ rate of interest ന്റെ റോൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്രിറ്റിസിസമായി നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then third one, the theory deals with the purchasing power of money in terms of consumption goods only. ഈ തിയറിയിൽ നമ്മൾ purchasing power of money in terms of consumption goods അത് മാത്രമാണ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പണത്തിന്റെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്രിറ്റിസിസമായി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ച് assumes K and T as constants. Constancy of T implies that full employment prevails in the economy. It is an unrealistic assumption. K is also not a constant because any change in M will result in a change in V and thus K. Then fourth criticismമായി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിൽ കെയും ടിയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടി ടോട്ടൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇക്കോണമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ ആണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ലൈക്ക്വൈസ് കെ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. കെയിനെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസും, അതായത് മണി സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസും വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും. വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസും കെയിലും, അതായത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്രിറ്റിസിസമായി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദ തിയറി കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ. ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സൈക്കിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, superiority of the cash balance approach. The cash balance approach to the quantity theory of money is superior to the cash transactions approach in many respects. First one, the cash balance approach is superior to the transactions approach because it explains the value of money in terms of the demand for and supply of money. The transactions approach neglects the demand for money. Cash transactions approach-നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്രോച്ചിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണീനെ ടോട്ടലി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then second one, the cash balance equation brings to light the demand for money to hold. This emphasis on the demand side is a sharp contrast with the traditional emphasis on the supply side. Cash balance equationൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സെക്കൻഡ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then third one, the cash balance approach links itself with the general value theory since it explains the value of
money in terms of demand for and supply of money. ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിനെ നമുക്ക് ജനറൽ വാല്യൂ തിയറിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് മണിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. Then fourth one, the cash balance approach has given rise to the famous liquidity preference theory, which plays an important role in the theory of income and employment. Cash balance approach ആണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറിക്ക് ഒരു റൈസ് കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എമേർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട്. തിയറി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി. Okay, then fifth one, the cash balance approach brings out the importance of K, which reflects the desire for liquidity that offered the scope for the study of many important factors like uncertainty, expectations, rate of interest, and so on. Then finally, നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ചിലാണ്. കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിസയർ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റിനെയാണ് കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, സിംപ്ലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസയർ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റിനെയാണ്. And the importance of K or the desire for liquidity, അതാണ് അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റഡീസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി, എക്സ്പെക്ടേഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നീ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ സ്കോപ്പും റോളിനെയും കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് ഈ ഒരു കെയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസയർ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി, എക്സ്പെക്ടേഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ എമേർജ് ചെയ്തത്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ബാലൻസ് അപ്രോച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.